Aegis Vopak Terminals 2,800 crore rupees IPO to open on May 26th. Aegis Vopak Terminals Limited is launching its 2,800 crore rupees IPO on May 26th, 2025. As India's largest third-party operator of LPG and liquid storage terminals, this joint venture between Aegis Logistics and Royal Vopak dominates key ports across the nation. In this video, we decode the company's strengths, IPO structure, and whether it's worth your investment. Stay tuned for a crisp breakdown of everything you need to know before you bid. IPO price band 223 rupees to 235 rupees. Opens May 26th. Closes May 28th. Listing on NSE and BSE. Report Bilkul Online. Yeah, hi. So here we are in the roadshow for equity issue being brought out by Aegis Vopak Terminals Limited. This equity issue IPO is for 2,800 crore and it's a primary issue with no OFS. All the proceeds are going to come into the company. Out of the same, 2,016 crore is going to be used to pay off all the bank borrowings outstanding as on date in the books, 2016 crore. 671 crore we are going to use to pay for the refrigerated terminal coming up at Mangalore, and the balance 100 odd crore will be general corporate purpose. The company is engaged in port-based storage terminaling business. It has 22 working sites in 6 ports of India and has developed 225 acres of port land. It handles liquid and gas in its terminal, which are difficult to manage product. It unloads from the ship product, stores it in the tank, and then gives it to the customer. How many acquisitions we have had, sir? Sorry? How many acquisitions? So in the last 3 years, we have done 3 acquisitions. We have bought 500,000 from Friends, and then Ruchi Soya, Kochi Terminal, and then from Nadella, Mangalore Liquid Terminal. And workforce We have a workforce of around 444 on roll, and then another 400 odd contractual. So you have around 1,000 crore total workforce in all your terminals that you operate. So wishing you all the best. Thank you so much. Thank you. Bye bye. નથી કરતા આ જ કરે છે ક્યાંક બીજું કંઈ કરવાનું જ નહીં ફોકસ ઇન ધીસ બિઝનેસ તો એફિશિયન્સી આવે ફ્રોમ 1978 તમે પોતાના બધા ટર્મિનલ્સ પોતે જ બનાવો તો એમાં એક એફિશિયન્સી યુ ગેટ એન્ડ ધેટ એફિશિયન્સી સો હાઈ કે ક્રિસિલ રિપોર્ટ જે ડીઆરએસપીમાં છે કે છે કે એલપીજી ટર્મિનલ જે અમે બનાવીએ છીએ એજીસ જે બનાવે છે એ 1/3 કોસ્ટ છે બીજાના કમ્પેરિઝનમાં 1/3 33% લેસ નહીં 1/3 કોઈ પણ બનાવે એનાથી અને જલ્દી બનાવે તો ધેટ સ્કિલ સેટ એજીસ બ્રિંગ્સ ઓન ધ ટેબલ વોટ ડઝ વોપેક બ્રિંગ તો વોપેક વર્લ્ડ લીડર છે તો એ પહેલાં તો ફંડિંગ લાવે ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પછી ન્યૂ પ્રોડક્ટ નોલેજ હવે ઇન્ડિયા જે છે એ બહુ ફાસ્ટ ગ્રો થાય છે તો એક પાર્ટનરની જરૂર હતી એજીસને કેમ કે પોતે અલોન કરીએ ને આપણે તો વી આર સ્લો પણ ઇન્ડિયા ઇઝ ગોઈંગ ઓન અ ક્રેઝી સ્પીડ ઓફ ગ્રોથ તો બે પાર્ટનર જોઈન થઈને જે ગ્લોબલ લીડર છે અને લોકલ લીડર છે એ બે જોઈન હેન્ડ્સ તો એક સ્ટ્રેન્થ આપણી ડબલ થઈ જાય અને ફંડિંગ આવે અને વોપેકે ખાલી લિક્વિડ અને એલપીજી નહીં વર્લ્ડમાં એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઘણા બધા પ્રોડક્ટ્સની એની પાસે સ્કિલ સેટ છે અમોનિયા hydrogen, natural gas, ethane, propylene. So now all that technology is exclusively available to Aegis in India because they have joined hands with Vopak. અને 400 વર્ષથી એ ટર્મિનલી કરે છે દુનિયામાં 23 કન્ટ્રીમાં તો એનું ઘણું બધું ડીપ કસ્ટમર રિલેશનશિપ છે that also comes to India. Now we are also storing for Shell. Shell has got a very long relationship with Vopak. Also Chevron જે પીપાવા લિક્વિડ સ્ટોરેજમાં હવે સ્ટોરેજ ચાલુ કર્યું એનું બહુ ડીપ રિલેશનશિપ છે વોપેક
વોપેકની સાથે. તો તમે નીચે જુઓ કે ટેકનિકલ એક્સપર્ટાઇઝ આવે, કો બ્રાન્ડિંગ થાય, કસ્ટમરની રિલેશનશિપ, ડાયવર્સિફિકેશન, તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સમાં કરી શકો હવે આગળ જઈને. ગ્રેડ ટ્રિપલ એ છે અને પ્રોજેક્ટ એક્ઝિક્યુશન કેપેબિલિટી. ઓલરેડી સેડ કે એજીસ આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પોતે કંટ્રોલમાં લઈને બનાવે છે અને બહુ ચીપ બનાવે છે. તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધીસ બિઝનેસ. ધ બિઝનેસ આ અહીંયા આપેલું છે એક એકદમ પિક્ટોરિયલ ગ્રાફમાં કે બહુ ઇઝી છે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવામાં. જેટી છે, જેટીને કનેક્ટ કરીએ આપણે પાઇપલાઇનથી. ટર્મિનલ છે એ સ્ટમક પાર્ટ છે, મિડલ પાર્ટ, જેમાં ટેન્ક હોય અને પછી તમે ડિલિવરી આપો રેલથી, રોડથી કે પાઇપલાઇન કનેક્શનથી, જે કસ્ટમરને જોઈએ એવી રીતે વી ગીવ ધ ડિલિવરી. એન્ડ ધેન ઇફ યુ લુક એટ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, આપણે વાત કરી કે બે સેગમેન્ટ છે આપણું, લિક્વિડ અને ગેસ. લિક્વિડમાં 25%થી વધારે આપણી માર્કેટ શેર છે ઓલ ઇન્ડિયા બેસિસ અને ગેસમાં 11.5%. પણ ગેસમાં હવે આપણે ટ્રિપલ કરીએ છીએ તો ત્યાં પણ માર્કેટ શેર વધી જશે 25ની પણ વધારે. તો બંનેમાં આપણે 25% પ્લસ માર્કેટ શેર છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા બેસિસ. પણ અહીંયા એક વાર આપણે ધ્યાન અને નોટ કરવાની કે એજીસ જે છે ને એ ઇન્ડિયામાં 219 પોર્ટ્સ છે, આપણે ખાલી 6 પોર્ટમાં છે. તો આપણે ઓનલી વી ગો વેર ધેર ઇઝ ડિમાન્ડ, હેવી ડિમાન્ડ. આપણે જે 6 પોર્ટમાં છે ને ત્યાં 85% ઓફ લિક્વિડ એ રિજનમાં આવે છે. તો વી આર નોટ ઇન ટુ ફ્લેગ પ્લાન્ટિંગ કે આપણે જોઈએ કે આ ડિમાન્ડ છે ત્યાં જ જઈને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કરવાનું તાકી યુઝ થાય, આપણને રેવન્યુ મળે, પ્રોફિટ મળે. તો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને જે પોર્ટમાં અમે છીએ 6 પોર્ટમાં ત્યાં પ્રેઝન્સ બહુ ડોમિનન્ટ છે. કે કાંડલામાં આપણું માર્કેટ શેર 25% નથી, 77% છે. હલ્દિયામાં 59%, મેંગ્લોરમાં 55%. તો એવી રીતે માર્કેટ શેર જે છે બહુ વધારે છે. અને આપણે તમે જુઓ તો રેવન્યુ લિક્વિડની 356 crore છે, which is 63.45% of the total revenue share, અને EBITDA 252.63 crore, which is 70% માર્જિન છે. અને ગેસમાં 205 crore 36% શેર અને 173 crore EBITDA, which is 85%, એટલે ખાલી 15% એક્સપેન્સીસ છે ગેસમાં. આ કેપિટલ સ્ટ્રક્ચર બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વી હેવ ટુ લુક એટ બીકોઝ કે જે તમે લાસ્ટ 2 રો જો ઓક્ટોબર 31 અને નવેમ્બર 7 months અગો અમે પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ કર્યું. એક તો એજીસને 300 કરોડનું, એ પણ 235 રૂપિયા પર શેર. ધ સેમ પ્રાઇસ વિચ ટુડે ઇન ધી આઈપીઓ ઇઝ ધી અપર બેન્ડ. તો એ જ પ્રાઇસમાં પેરેન્ટ એટલે એજીસ લોજિસ્ટિકે 300 કરોડની સબસ્ક્રિપ્શન આપી કંપનીને, કંપની પર્પઝ માટે, અને એને શેર્સ એલોટ કર્યા. અને બીજું 361 ઇઝ અ બિગ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇન્વેસ્ટર, એ પણ 235માં લીધા શેર્સ. એ હવે 2% હોલ્ડ કરે છે. કેમ કે આ પ્રાઇવેટ પ્લેસમેન્ટ આપણે ડીઆરએચપી અને આઈપીઓની પ્રોસેસ ચાલુ કર્યું ને એને પહેલા જ આપણે એને એલોટમેન્ટ આ કર્યું. તો હવે એજીસનું 50.1% છે, વોપેકનું 47.3%. એજીસ વોપેકની 2 સબસિડરી છે, સીઆરએલ અને કોંકણ. સીઆરએલ પહેલા વોપેકની કંપની હતી કાંડલામાં, તો એ હવે એજીસ વોપેકની 100% સબસિડરી થઈ ગઈ છે. અને કોંકણ સ્ટોરેજ વોઝ કોચી, ઇન કોચી પોર્ટ. સો એ એજીસની સબસિડરી હતી, હવે એજીસ વોપેકની થઈ ગઈ છે 100%. સો these are the 2 subsidiaries of Aegis Vopak that is there. Now if you look at key investment highlights, આપણે કીધું છે કે Aegis Vopak largest third party owner અને operator છે અને strategically located. Location, that is very important to keep in mind. અને ટ્રેક રેકોર્ડ છે કન્સિસ્ટન્ટલી એક્સપેન્ડિંગ કેપેબિલિટી. અમે જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે ખાલી 0.55 મિલિયન સ્પેસ હતી લિક્વિડની, આજની તારીખમાં ટ્રિપલ થઈ ગઈ છે, 1.7 મિલિયન 3 વર્ષમાં. જેવીનું ખાલી 3 વર્ષ જ થયા છે. અને એલપીજી પણ હવે જે આપણે કાઉન્ટ કરીએ, જે અપકમિંગ 2 ટર્મિનલ ચાલુ થવાના છે આ H1માં આ વર્ષનું, તો એમાં પણ ટ્રિપલ થઈ ગયું, 5.6 મિલિયનથી 15.6 મિલિયન. અને આપણે ફાઇનાન્શિયલ મેટ્રિક્સ પણ જોશું આગળની સ્લાઇડ્સમાં, તો ત્યાં પણ વેરી સ્ટ્રોંગ ગ્રોથ 3 વર્ષમાં થયું છે. અને કસ્ટમર બેઝ 90% પ્લસ કસ્ટમર રિપીટ છે, એટલે એ આછું પાછું આવે ને યુઝ કરે તમારું ટર્મિનલ. અને મોર દેન 47% સ્ટોર ઇન મોર દેન 1 ટર્મિનલ, એટલે મલ્ટિપલ ટર્મિનલમાં આપણા જે છે એમાં કસ્ટમર 47% આર સ્ટોરિંગ ઇન મોર દેન 1 terminal of ours. And strong management team, બે experienced leaders
આ કંપનીના promoters છે, તો that gives a very strong management team અને attractive market opportunities India. I stop. ઇન્ડિયામાં આપણે કેટલું પ્રોગ્રેસ થાય છે એ હવે કંઈક જસ્ટિફાઈ કરવાની જરૂર પણ નથી, બધાને ખબર છે કે it is growing at a very good and a very fast rate of growth. જે મેં જસ્ટ મેન્શન કર્યું કે જો અમે કંડલામાં 77%, હલ્દિયામાં 59%, મેંગ્લોરમાં 57%, કોચીમાં જે પણ 68 કે 88% છે, અને ગેસમાં પીપાવામાં 100% અને કાંડામાં 44% અમારી માર્કેટ શેર છે. ઓવરઓલ ઇન્ડિયામાં ઓફકોર્સ જ્યારે આપણે અપકમિંગ આપણે એડ કરીએ તો એલપીજી અને લિક્વિડ બંનેમાં આપણે 25% વધારે માર્કેટ શેર થઈ જશે તમે આખી ઇન્ડિયાની જો તો. This is how આપણે કન્સિસ્ટન્ટલી એક્સપેન્ડ કર્યું છે કે we have done 3 acquisition in last 3 years. ફ્રેન્ડ્સનું 500,000 કાંડલામાં આપણે ટેક ઓવર કર્યું, રુચિ સોયાનું કોચી ટર્મિનલ આપણે એક્વાયર કર્યું, પછી આપણે નડેલાનું મેંગ્લોરમાં જે પ્લસ 200 ડિગ્રી ટેન્ક્સ છે કેપેબલ એ આપણે ટર્મિનલ લઈ લીધું, આપણે એલપીજી ટર્મિનલ કાંડલાનું સ્ટાર્ટ કર્યું, જેએલપીએલ માટે કનેક્શન જામનગર લોની પાઇપલાઇન કાંડલામાં જે છે એને કનેક્ટ કરવા માટે આપણે 10 કિલોમીટરની પાઇપલાઇન પણ કરી નાખી, અને વી હેવ ઓલ્સો ડન એક્સપેન્શન ઇન હલ્દિયા, મેંગ્લોર, અને પછી 500,000 ફ્રેન્ડ્સમાંથી લઈ લીધું, અને ઓફકોર્સ ક્રોસ કન્ટ્રી જે પાઇપલાઇન છે જામનગર લોનીને કનેક્ટ કરવાની એ કરી, અને ઓફકોર્સ બોટલિંગ પ્લાન્ટ, અને પીપામાં તો અમે એક રેલ ગેન્ટ્રી પણ નાખી. રેલ ગેન્ટ્રી અનેબલ્સ કે તમારી પાસે ડેડિકેટેડ ટ્રેક છે, બ્યુટિફુલ રેલવે નેટવર્ક છે, તો તમે હવે પીપાવા વિચ ઇઝ નિયર ટુ મિડલ ઇસ્ટ, ખાલી 3 days જર્ની, ત્યાંથી પ્રોડક્ટ આવે અને ડેડિકેટેડ ટ્રેકમાં ઓલ ધ વે પંજાબ, આખું નોર્થ લેન્ડલોક છે, એને માલ પહોંચાડવો પડે ને, અને વેરાઇટ જ્યોગ્રાફી છે આ કન્ટ્રીમાં, ડેઝર્ટ્સ ઓફ રાજસ્થાન, બેકવોટર્સ ઓફ કેરેલા, હિલ્સ ઓફ આસામ, તો બધા પ્રોડક્ટ્સ એને રીચ કરવાનું એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ, એવી રીતે કંઈક થઈ નહીં જાય. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે અમે કેપેક્સ નાખીએ પોતે, આઈ ટોલ્ડ યુ ક્વિકર એન્ડ ચીપર, તો તમે જો કાંડલા ટર્મિનલ 450 કરોડમાં અમે બનાવ્યું, 4 મિલિયનની થ્રુપુટ કેપેસિટી છે એની, એટલે પર ટન થ્રુપુટ કેપેસિટી 1200 રૂપિયા ખાલી. અને તમે જો બીજા જે બનાવ્યા છે, લેટ અસ લુક એટ બીપીસીએલ, 1100 કરોડ 1 મિલિયન થ્રુપુટ કેપેસિટી માટે, એટલે 11,000 રૂપિયા પર મેટ્રિક ટનની કોસ્ટ. તો ધેટ એફિશિયન્સી કમ્સ વેન યુ આર ફોકસ્ડ. આ પ્લગ એન્ડ પ્લે બિઝનેસ નથી, આ બિઝનેસ છે માઇક્રો મેનેજમેન્ટનું, સ્વેટનું, એમાં ફોકસ જોઈએ, ફૂલ અટેન્શન જોઈએ, બીજું કંઈ નથી કરતા, એ જે રોડ નથી બનાવતા, ઈવી નથી કરતા, સ્વિગી, ઝોમેટો, નથિંગ. We are only doing terminaling. That is how the efficiency comes, and you can see in the graph કે આપણે લોએસ્ટ છે કોસ્ટમાં, અને આ તો સમ કોસ્ટ બિઝનેસ છે, એકવાર પૈસા નાખવાના ને પછી 40 વર્ષ છે લાઈફ, એમાં પૈસા એમાંથી કમાવાના આપણે. તો ઇટ ઇઝ વેરી એસેન્શિયલ કે આપણે લોઅરમાં લોઅર કોસ્ટમાં કેપેક્સ કરીએ. આ પણ ધીસ સ્લાઇડ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે તમે ટર્મિનલ બનાવો 23-24માં 59% રેવન્યુ જમ્પ, અને તમે જુઓ તો માર્જિન ઓફ ઇબિટા ઓલ્સો હેઝ ઇમ્પ્રુવડ બાય 6%. સો પહેલા આપણી માર્જિન 65% હતી, હવે ઇટ ઇઝ 71%, અને પેટ પણ તમે જુઓ કે કેવી રીતે ઇટ હેઝ ઇન્ક્રીઝડ એઝ ધ યુટિલાઇઝેશન ચેન્જીસ, અને તમારી બીજી મોર એન્ડ મોર કેપેસિટી આવે તો કેવી રીતે યુ કીપ ઓન improving your financials and this. અને આ જે ઇશ્યુ છે પ્રાઇમરી ઇશ્યુ છે, તો એટલે કંપનીમાં પૈસા આવશે, અને હાઉ આર વી ગોઈંગ ટુ યુઝ 2,800 કરોડમાંથી 2,016 કરોડ we are going to use to pay off all the bank borrowings. Bank borrowing ઝીરો થઈ જશે. 8% તમે ઇન્ટરેસ્ટ ગણો તો 160 કરોડ તો એમાં જ બચી ગયા કંપનીના. So that increases your PAT, correct? As soon as the IPO will happen, આખી એચડીએફસીની જે અને ડીબીએસની જે બેંક બોરોઈંગ છે બધીને બધી પે ઓફ કરી નાખો, અને 2,800માંથી 2,016 અહીંયા ગયા, બીજા 671 crore we are going to pay for that Mangalore cryogenic જે રેફ્રિજરેટેડ એલપીજી ટર્મિનલ છે જે આવવાનું છે હવે આ વર્ષમાં, એના પૈસા આપી દેવાના. તો એના માટે પણ આપણે બેંકથી બોરો કરવાની જરૂર નથી, એટલે આપણી બોરોઈંગ વધે જ નહીં, અને ઇન્ટરેસ્ટ એક્સપેન્સીસ વી સેવ, અને દેટ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. So that is what we are going to do. Customer base, I already said.
અને તમે અહીંયા આપેલું નથી પણ 9 months આપણે જોઈએ ને તો 9 monthsમાં રેવન્યુ 25% ઇન્ક્રીઝ છે. 9 months ઓફ ડિસેમ્બર 24 અને 9 months ઓફ ડિસેમ્બર 23 આપણે જોઈએ ને, અહીંયા તો ખાલી ફાઇનાન્શિયલ યરનું આપેલું છે, પણ તમે 9 monthsના નંબર જુઓ, DRHP માં આપેલું છે, RHP માં 25% રેવન્યુ વધ્યું, 38% ઇબિટા વધ્યું, PAT 155% વધ્યું છે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ કોસ્ટ, હજી સુધી ઇન્ટરેસ્ટ આપણે બોરોઈંગ પે ઓફ નથી કર્યું, તો આ IPO નું પૈસા આવશે તો આપણે રીપે કરશું તો હજી વધારે વધી જશે PAT અને ઇબિટા અને આ બધું. તો કસ્ટમર રિલેશનશિપ બહુ તમે જુઓ, ગ્રેટર દેન 10 years, greater than 15 years. These are very important customer relationship for both the partners, whether it is Vopak or whether it is Aegis, both the parents. And we have already spoken about કે કેવી રીતે established promoters ના skill set છે જે આ JV ને benefit થાય એનાથી. સ્ટ્રોંગ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ થી જે રેડ સર્કલ છે એ એજિસ લોજિસ્ટિક્સ ના નોમિની છે, જે ગ્રીન સર્કલ છે એ રોયલ વોપેક ના નોમિની છે, અને બીજા જે બ્રાઉન સર્કલ 4 જણા છે એ બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડાયરેક્ટર્સ છે. મિસ્ટર આર કે સિંહ, એક્સ ચેરમેન BPCL, ઉમા માંડાવગન એક્સ ડેલોઇટ, અમે લાર્સ જોહાન્સન જુઓ તો એ બહુ વેરી સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીનું, અને મિસ્ટર નાગપાલ ઓક્યુપાયર, અને મેનેજમેન્ટ ટીમ પણ ઇફ યુ લુક એટ led by Sudhir Malhotraji, our president, અને તમે સુધીશ પાંડે જો એ એક્સ વોપેક છે, સુકુમાર નંદી વોઝ એક્સ HPCL રિફાઇનરી ડાયરેક્ટર ઇન મુંબઈ, અને રાહુલ પ્રિયદર્શી એક્સ નાયરા, બધા પ્રોફેશનલ્સ છે, ઘણા એક્સપિરિયન્સ છે, અને રેડ ઓલામાં એક્સપિરિયન્સ નંબર ઓફ યર્સ ઓફ એક્સપિરિયન્સ લખેલું છે કે મલ્હોત્રાજીનું 34+ years છે, પ્રકાશ નું 31+ years, પ્રિજુ થોમસનું 29 years, સુકુમાર નંદી 40+ years. હું પોતે એજિસમાં લાસ્ટ 23 years થી છું, તો બધા બહુ એક્સપિરિયન્સ ટીમ છે. અને આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી, આઈ ઓલરેડી સ્ટોપ બાય સેઇંગ ઇન્ડિયા ઇનફ, પણ તમે જુઓ તો બલ્ક કેમિકલ ટ્રેડ કેવી રીતે વધે છે, અને 29 સુધી આ બધું ક્રિસિલે આપેલું છે, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એજન્સી. અને મેં જે કીધું કે આપણે જે 6 પોર્ટ છે જે રિજનમાં, એમાં 85% ટ્રાફિક છે, તો તમે રાઈટમાં નીચે તો એ એલિમેન્ટ તો ઇનર્ટ ગેસ છે, તમે કાઢી શકો અને આ 3 એલિમેન્ટ હાઇડ્રોજનના યુઝ કરી શકો. So that is where we are not going to get into manufacturing of ammonia, but storing of ammonia for others. That we can do. We can store grey, blue, green, any kind of ammonia. અને આપણા જે બધા ટર્મિનલ્સ છે ને, they are not product dependent, therefore not customer dependent, but they are not even trade dependent. આપણે import કરી શકીએ હેન્ડલ, export પણ કરી શકીએ હેન્ડલ, અને coastal movement પણ હેન્ડલ કરી શકીએ. Very flexible infrastructure what we have, and inorganic growth opportunity that is always going to be there. Last 3 વર્ષ